नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुला भाया कहानी शुणा स्त्री बड़ना प्रेमिका कहानी को आरंभ शेष जाए शुणापी अनुरोध रहा। श्रावणी आज बहुत खुशी। बाहाघर पाखापाखि 1.5 वर्ष पर श्रावणी तांकर स्वामी अभिसह प्रथम करी बाहर को बुलिबाकु जीव। श्रावणी 5 मासर गर्भवती। श्रावणी आज पूरा दुल्हन परी सजबाज होइछंती। मने मने भाभी आज अभि को सब मनर कथा खोलिकर कहीदेवे। राति 8टारे अभिंकर आसी पहुँचवा कथा। राति रे श्रावणी और अभि बुली सारी रात्रि भोजन होटेल करिया कथा, किंतु राति 9:30 हलाणी अभि घर को आसी नाहंती। पुणी घड़घड़ी मारी वर्षा आरंभ हलाणी। श्रावणी अभि को बारंबार फोन करथांती, हेले अभि फोन काटी देउथले। तापर अभिंक फोन भी बंद हो गला। श्रावणी अभि को राति 10टा पर्यंत अपेक्षा कले। तापर लुगा बदलाए मन दुखरे बसी थांती। भोक भी जोरे लागिलाणी। मन नथिले भी श्रावणी शेषरे पखाल और आलू भजा करी खाइले। कौन बा करिबे, इच्छा नथिले भी निज गर्भरे थिबा छुआ पाई खाइबाकू पड़िला। बिजुली और घड़घड़ी जोरे मारुथाए। लाइट भी पड़ेछि। घरे एकुटिया श्रावणी। आज श्रावणी को डर भी लगुथाए। मन विचलित हेउथाए। सेपटे अभिंक फोन भी लागु नथाए। गत किछि मास हेबो अभि और श्रावणी मध्यरे सबू ठीक हो जाइथिला। अभि आसीबाकू डेरी हेले निहाती श्रावणी को फोन करी कही दियंती। हेले आजी कौन हैला? निजे अभि फोन करी बुलिबा योजना कले, आउ तापरे एमिति आसिले भी नहीं। श्रावणी अंधारे झरका खोली खट उपरे बसिछंती। घर भितरे गोटिए चार्जर लाइट जळैछंती। झरकारु मृदु पवन बहुची। तथापि श्रावणीकर मन भितरे चली थाए अनेक कथा। चिंतारे झाळेई गलेणी। श्रावणी मने पकाउछंती बाहाघर समयर कथा। श्रावणी गोटिए गाँवली गाँर झियो। तांको परिवार कहिले से आउ तांको बापा। श्रावणी देखिबाकू जेमिति सुंदर, गुणरे भी सेमिति सुंदर। गाँरे समस्ते श्रावणीकर प्रशंसा करुथांती। हेले श्रावणीक बापांकर आर्थिक अवस्था भल नथिला। सेही गाँरे अभिंक घर मध्य। अभिंक बापा रमेश बाबू से गाँर जमीदार हेले बहुत भल लोक। अभि छोट बेलू सहर रे हॉस्टेल रही पाठ पढ़ुले। मझिरे मझिरे गाँ को जाउथुले। पाठ पढ़ा सारी चाकरी पाइबा परे अभि गाँ को जाइथांती। सेही समय श्रावणीकर बाहाघर सहर रे रहुथुबा वकील शोभित सह हेबाकू थाए। हेले हठात बाहाघर बेदी रे श्रावणीक बापा यौतुक न देई परिबारु भांगी गला। श्रावणीकर बापा पुअर बापांक हाथ गोड़ धरी समय टिके मागिले सुधा पुअर बापा शुणिले नहीं। आउ बाहाघर भांगी गला। ए कथा सही न पारी श्रावणीक बापांकर हार्ट अटैक हैला। तांको अवस्था गुरुतर थिला। से चाहुथिले जे से मरिबा आगरु श्रावणीकर बाहाघर हो जाऊ। परिस्थिति देखी रमेश बाबू समस्तक सामना रे अभि को किछि न पचारि अभि और श्रावणीकर बाहाघर स्थिर करदेले। अभि तांको बापांकु ए बाहाघर पई मना करिबाकू चाहुथिले, कारण से सहर रे निशा नामक गोटिए झियो को भल पाउथिले। हेले परिस्थिति एमिति होई जाइथिला। काहाकू किछि न कहि पारि बाध्य होई श्रावणी को विवाह कले। विवाह हेला परे श्रावणी का बापा मरीगले। शुद्ध काम सरिला परे बाहाघर बाकी विवाहर रीतिनीति हेला। अभि और श्रावणीकर बासर राति। श्रावणी सजबाज होई बसिछंती। मनरे अनेक कथा, कारण अभि और श्रावणी परस्पर को ठीक कि देखि भी नाहंती कि जानी भी नाहंती। हेले से दिन अभि भगवान को परी आसी तांको विवाह करी तांको सम्मान रखिछंती। से अपेक्षा करी बसिछंती। अभि भीतर को आसिले एवं धीर स्वर रे कहिले, श्रावणी तुम नाम ना? आम बाहाघर एमिति परिस्थिति हेला जे मु तुमको किछि कहि भी पारिली नहीं। मते क्षमा करिबा श्रावणी। मु तुमको मो स्त्री रूपे ग्रहण करि परिबि नहीं। मु सहर रे निशा को बहुत भल पाए। कॉलेज पढ़िबा समय आमे दुहे परस्पर को भल पाऊ आउ ताको विवाह करिवार प्रतिश्रुति देइछि। मु काली सहर को एकुटिया पळेइबी। किछि दिन परे परिस्थिति ठीक हेले मु गाँ को आसी बापा को सबू कही तुमको मु डिवोर्स दे देबी ओ तुमे बंधनरु मुक्त हो जिवो। एहा सुनी श्रावणी को लागिला जेमिति तांको पाद तळु माटी खसीगला। से आखि छळ छळ करी हाँ कहिले। अभि सरी कही तकिया और चादर नहीं शोइबा कोठरी थिबा सोफारे शोइले। भोर सकाळु उठी अभि सहर पई बाहरु थांती। श्रावणी पूजा सारी सासू सावित्री देवी पाखरे बसी थांती। अभि सहर को बाहरिबा देखी रमेश बाबू कहिले, अभि श्रावणी को भी तो सह नहीं जा। अभि कहले, बापा मु तांको परे आसिकी नहीं जीवी। मोर सहर रे बहुत काम अछि एबे। सीए सेठी एकुटिया होई जिबे। रमेश बाबू किछि शुणिले नहीं। आउ कहले, देख
ତାର ବାପା ଏମିତି ଭାବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତାର ମନ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତୁ ବି ସହରକୁ ପଳେଇଲେ ସେ ପୁରା ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ତାର ସାହାରା ହେବୁ ନା? ତୁ ତାକୁ ନେଇକରି ସହରକୁ ଯା। ମୁଁ ଗାଁରେ ଟିକେ କାମ ସରିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୋ ମା ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ତାପରେ ରମେଶ ବାବୁ ଶ୍ରାବଣୀକୁ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଭି ଶ୍ରାବଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସହରକୁ ଗଲେ। ଅଭି ଓ ଶ୍ରାବଣୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦୁହେଁ ଅଲଗା କୋଠରୀରେ ରହିଲେ। ଶ୍ରାବଣୀ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ନିଶା ଓ ଅଭିଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖିଲେ। ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିଗଲା। ହେଲେ ସେ ଅଭିଙ୍କୁ କିଛି ବି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଅଭି ବାହାରି ପଳାନ୍ତି ଏବଂ ଡେରି ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଆସିବା ସମୟରେ ଘରର ସଉଦାପତ୍ର ନେଇ ଆସନ୍ତି। ହେଲେ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ସହ ଠିକ୍ କି କଥା ବି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଠିକ୍ କି ଶ୍ରାବଣୀକୁ ଦେଖନ୍ତି ବି ନାହିଁ। ଶ୍ରାବଣୀ ବିଚାରୀ କାହାକୁ କିଛି କହି ନ ପାରି ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ କିଛି ମାସ ପରେ ସେ ଆଉ ଅଭି ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ। ସେପଟେ ଅଭି ନିଶାକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଗ ଭଳି ଏବେ ବି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରମେଶ ବାବୁ ଅଭିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସେ ଓ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ସହରକୁ ଯିବା କଥା ଜଣାଇଲେ। ଅଭି ଅଫିସରୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସି ଶ୍ରାବଣୀକୁ କହିଲେ, କାଲି ବାପା ମା ଆସିବେ। ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ତୁମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ କରିବ ଏବଂ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏବେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରାବଣୀକୁ ଅଭିଙ୍କ କଥା ବାଧୁଥାଏ, ତଥାପି ହଁ କହିଲେ। ଅଭି ନିଶା ଆଉ ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ସେ ଘରୁ କାଢ଼ିଦେଇ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଘରକୁ ପୁରା ଏମିତି ଭାବେ ଅଭି ଓ ଶ୍ରାବଣୀ ସଜେଇଲେ ଯେମିତି ସେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଘର ସଂସାର କରି ରହିଛନ୍ତି। ବାପା ମା ଆସିବାରୁ ଅଭି ଓ ଶ୍ରାବଣୀ ପରସ୍ପର ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ହେଲେ ଶ୍ରାବଣୀ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଅଭିଙ୍କୁ ସୋଫାରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପଡ଼ିଲା। ଶ୍ରାବଣୀକୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଭାର ଦେଇ ପୂଜାର ପଦ୍ଧତି କହିଲେ। ଶ୍ରାବଣୀ ପୂଜା ପାଇଁ ବାହାରୁଥାନ୍ତି। ମା କହିବାରୁ ଅଭି ଗାଡ଼ିରେ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଅଭି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରାବଣୀ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସିଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଥିବା ଦେଖିଲେ। ଅଭି ଶ୍ରାବଣୀକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ରହିଗଲେ। ଶ୍ରାବଣୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପରି ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି ଶ୍ରାବଣୀ। ପୂଜା ସାରି ଦୁହେଁ ଆସିଲା ପରେ ରମେଶ ବାବୁ କହିଲେ, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ଏ ଘରେ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ। ଯାଅ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଫଟୋ ଉଠାଇବ। ଅଭି ଓ ଶ୍ରାବଣୀ ବାପାଙ୍କ କଥା ରଖି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଗଲେ। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଅଭିଙ୍କୁ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିକି ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କହିଲା ଏବଂ ଶ୍ରାବଣୀ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ହାତ ଓ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଗୋଟିଏ ହାତ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲା। ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାବଣୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଭିଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଅଭିଙ୍କ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ବହୁତ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସି ଅଭି ଶ୍ରାବଣୀକୁ କହିଲେ, ଆଜି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁପରି ଛୁଇଁଲି ସେଥିପାଇଁ ସରି। ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛୁଇଁଲି, ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବ ନାହିଁ କହି ଅଭି ଘରୁ ବାହାରି ପଳେଇଲେ। ଶ୍ରାବଣୀ ନିଜ କୋଠରୀରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ। ବିଚାରୀ କାହାକୁ କହିବେ ନିଜ ମନର କଥା। ସେଦିନ ପାଖରୁ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭି ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା। ଅଭି ଘରେ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାବଣୀ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର କେତେ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଥାନ୍ତି। କେବେ ବି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭି ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହୁନଥାନ୍ତି। ଅଭି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଶ୍ରାବଣୀ କେତେ ଭଲ। ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରାବଣୀ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସେପଟେ ନିଶା ବିନା ସେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଶା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ। କିଛି ଦିନ ଅଭିଙ୍କ ବାପା ମା ସହରରେ ରହୁଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବର୍ଷେ କଟିଗଲାଣି ବାହାଘରକୁ। ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥିବାରୁ ଅଭି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଓ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିପାରୁ ନଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ଶ୍ରାବଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଏବେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ସବୁଦିନ ଶୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଅଭି ଆସିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି।
ଘରେ କେବଳ ଶ୍ରାବଣୀ ଓ ଅଭି। ଆସି ଘରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଶ୍ରାବଣୀ ରୋଷେଇ ଘର ସଫା କରୁଥାନ୍ତି। ଅଭି ଶ୍ରାବଣୀକୁ ପଛପଟୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ବେକକୁ ପଛପଟୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରାବଣୀ ଦେହରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲାଣି। ସେ ବି ଅଭିଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଭି ଶ୍ରାବଣୀକୁ ହାତରେ ଉଠାଇ ଶୋଇବା କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ଦୁହେଁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ବନ୍ଧକୁ ଭାଙ୍ଗି ନିଜ ଲାଜ ଅଭିମାନକୁ ଭୁଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଢ଼ାଇଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରାବଣୀ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଡରି ବି ଯାଉଥାନ୍ତି କାଳେ ଅଭି ପୁଣି ଡିଭୋର୍ସ କଥା କହିବେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଭି ଓ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ଅଭି କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣୀ ପଚାରିଲେ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ସବୁଦିନ ଅଭି ଶ୍ରାବଣୀକୁ ଗେଲ କରି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରି ଶୁଅନ୍ତି। ଏମିତି 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ଗଲା ପରେ ଦିନେ ଅଭି ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସେଦିନ ସେ ନିଶାରେ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଲେ। ନିଶା ଅବସ୍ଥାରେ ଜବରଦସ୍ତି ଶ୍ରାବଣୀକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ନିଶା ଭାବି ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ନିଶା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ହେଲେ ତୁମେ 2-3 ମାସ ହେଲାଣି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହା ସହ ମିଶୁଛ। ମୁଁ ସହିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରାବଣୀ ସହ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି। ଏତିକି କହି ଅଭି ଶୋଇଗଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରାବଣୀ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଅଭି ଏବେ ବି ନିଶାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ମୂର୍ଖ, ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କଲି। ଛି, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାଭିମାନ ସହ ଖେଳିବି ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ଅଭିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବି। ସକାଳୁ ଉଠି ଅଭି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରାବଣୀ ଅଭିଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ତିଆରି କରି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ପଳାଇବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଅଭି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ସାବି? ଶ୍ରାବଣୀ ସାବି ନାମ ପ୍ରଥମ ଥର ଅଭି ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, କେତେ ଆଉ ମୋ ସହ ଖେଳିବ ତୁମେ? ଯଦି ନିଶା ସହ ପ୍ରେମରେ ଆଗେଇବା ଥିଲା ତେବେ ମୋ ସହ କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? ଅଭି କହିଲେ, ସାବି ଶୁଣ ମୋ କଥା। ମାନୁଛି ମୁଁ ତୁମ ସହ ଭୁଲ କରିଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ତୁମେ। ହେଲେ କହି ଅଭି ଘୂରି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରାବଣୀ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଘରକୁ ଆସି ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରି ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଶ୍ରାବଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଚେତା ଆସିବାରେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଅଭି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ। ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଅଭି ଓ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ କୋଠରୀଟି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହୋଇଛି, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସଜା ଯାଇଥାଏ। ଅଭି ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ବସିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ଚେତା ଆସିବାରୁ ଅଭି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପହାର ପାଇଲି। ମୁଁ ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ଶ୍ରାବଣୀ ଅଭିଙ୍କ ହାତକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ମୋତେ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ତୁମେ। ତୁମେ ନିଶାକୁ ଏବେ ବି ଭଲ ପାଉଛ? ଏତିକି କହୁ କହୁ ଅଭି ଶ୍ରାବଣୀ ମୁହଁକୁ ଧରି କହିଲେ, ଚୁପ୍ ପାଗିଳିଟା ସୁଧୁ। ନିଶା ମୋର ଅତୀତ ଥିଲେ ଆଉ ତୁମେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଓ ମୋ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଅଭିଙ୍କ ମା ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରାବଣୀ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଘରେ ଏବେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ। ଅଭି ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ ଶ୍ରାବଣୀକୁ କୌଣସି ବି କାମ କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ଅଭି କୁଆଡ଼େ ବି ଗଲେ ଟିକେ ପରେ ଟିକେ ଶ୍ରାବଣୀକୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ଦେହ କଥା ପଚାରୁଥାନ୍ତି। ଅଭିଙ୍କ ବାପା ମା ପୁରା ଝିଅ ପରି ଶ୍ରାବଣୀକୁ ରଖିଲେ। ଅଭି ସବୁଦିନ ରାତିଯାକ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଜ ଗୋଟିଏ ହାତ ଉପରେ ରଖି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ପେଟକୁ ଆଉଁସି ଆଉଁସି ଶୁଅନ୍ତି। ଏମିତି 5 ମାସ କଟିଗଲାଣି। ଆଜି ଅଭିଙ୍କ ବାପା ମା ନଥିବାରୁ ଅଭି ବୁଲିବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆସିବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥାଇ ଅଭି ଫୋନ୍ କରି ଶ୍ରାବଣୀକୁ ବାହାରିବାକୁ କହିଲେ। ଶ୍ରାବଣୀ ବି ଆଜି ନିଜ ମନ କଥା ଖୋଲି କହିବେ ଯେ ସେ ଅଭିଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅଭି ଫୋନ୍ ବି ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ କି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ଅଭି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏତେ ମାସ ପରେ ଅଭି ପୁଣି ନିଶା କରି ଆସିବା ଦେଖି ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଛି। ସକାଳୁ ସେ ଅଭିଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଭାବି ଚୁପଚାପ ସୋଫାରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ଶ୍ରାବଣୀକୁ ଅଭିଙ୍କ ହାତ ବିନା ନିଦ ଆସୁନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଭି ହଠାତ୍ ଆସି ଶ୍ରାବଣୀକୁ ସୋଫାରୁ ଉଠାଇ ଖଟକୁ ନେଇ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଆଜି ସେଠି ଶୋଇଛ? ସାବି ମୋ ପାଗଳି ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛି ନା କ'ଣ? ଏମିତି କହି ଅଭି ଶ୍ରାବଣୀକୁ ଜାକି ଧରି ଶୋଇଗଲେ। ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଶ୍ରାବଣୀ ଚାହା କପ୍ ନେଇ ଅଭିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଡାକିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଅଭି ମୋବାଇଲରେ ନିଶାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଦେଖିଲେ ଯେ କାଲି ରାତିରେ
ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ଦେଖି ଶ୍ରାବଣୀ ଚାହା କପ୍ ଅଭିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖ ଟେବୁଲରେ ରଖିଦେଇ ବାହାରକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଭି ଉଠିଲା ପରେ ଶ୍ରାବଣୀକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାରେ ଦେଖି ପାଖକୁ ଗଲେ। ଶ୍ରାବଣୀ ମୁହଁ ଶୁଖାଇବା ଦେଖି ଅଭି ଭାବିଲେ କାଲି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଥିଲା, ଯାଇ ନ ପାରିବାରୁ ଶ୍ରାବଣୀ ବୋଧେ ରାଗିଛନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣୀକୁ ପଛପଟୁ ଯାଇ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି କହିଲେ, ଶୁଭ ସକାଳ ସାବି। ରାଗିଛ କି? କାଲି ଟିକେ ମୁଁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ଆଉ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ସରିଯିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଶ୍ରାବଣୀ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ତୁମ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ବସେଇ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ କଲ୍ ଆସିଲା। ଫୋନ୍ ଦେଖି ଅଭିଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶ୍ରାବଣୀକୁ ଲୁଚାଇ ଲୁଚାଇ କଥା ହେଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଭି ଗାଧୋଇ କିଛି ନ ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଶ୍ରାବଣୀ ଖାଇବାକୁ କହିବାରୁ ଅଭି କହିଲେ, ସରି ସାବି, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ମୋର ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି। ରାତିରେ ଡେରିରେ ଆସିବି। ତୁମେ ମୋତେ ରାତିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ? ମୁଁ ଘରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାବିରେ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବି। ବାଏ ସାବି। ଶ୍ରାବଣୀ ଅଭି ଗଲା ପରେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିଲେ। କାରଣ ସେ ଅଭି ଯିବା ଆଗରୁ ଅଭିଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ନିଶାଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତା ମାନେ ଅଭି ଏବେ ବି ନିଶା ସହ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ଦେହ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଜାଣିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରାବଣୀ ଅଭିଙ୍କ ପିଛା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଭି ନିଶାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଶ୍ରାବଣୀ ଏବେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଶ୍ରାବଣୀକୁ ପଛପଟୁ ଆସି ଶୋଭିତ ଉଠାଇ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁମେ ଏଠି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ? ଶୋଭିତ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଯାହା ସହ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କର ବାହାଘର ବେଦୀରୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଭି ଶ୍ରାବଣୀକୁ ବିବାହ କଲେ। ଶ୍ରାବଣୀ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଉଛ? ସେଦିନ ତୁମେ ବାହାଘର ନ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ମୋ ବାପା ଆଜି ମୋ ସହ ଥାନ୍ତେ, ଆଉ ମୋ ଜୀବନକୁ ଅଭି କେବେ ବି ଆସିନଥାନ୍ତେ। ଶୋଭିତ ଶ୍ରାବଣୀ ହାତକୁ ଧରି କହିଲେ, ସରି ଶ୍ରାବଣୀ, ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିସାରିଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଧନ ଲୋଭରେ ଏମିତି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋ କାର୍ଡ଼ ରଖ, ଯଦି କେତେବେଳେ ବି ତୁମର ମୋର ଦରକାର ପଡ଼େ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିବ। ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏତିକି କହି ଶୋଭିତ ଶ୍ରାବଣୀକୁ ଧରି ନିଜ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଅଭି ପଛପଟୁ ଶ୍ରାବଣୀ ଓ ଶୋଭିତକୁ ଏକାଠି ହୋଟେଲରେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣୀକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଶ୍ରାବଣୀ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ। ଅଭି ପଚାରିଲେ, ସାବି କୋଉଠି ଅଛ? ଏତେ ଡେରିରେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲ ଯେ? ଶ୍ରାବଣୀ କହିଲେ, ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିଲି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଡେରି ହେଲା। ଏହା ଶୁଣି ଅଭିଙ୍କ ଆଖିରେ ପାଣି ଆସିଗଲା। ସାବି ମୋତେ ମିଛ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ଶୋଭିତକୁ କାହିଁକି ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି? ଅଭି ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରାବଣୀ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଙ୍କ ସହ କଥା ବି ଠିକ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଅଭି ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଶୋଭିତର ମେସେଜ ଦେଖିଲେ ଯେ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ଅଭିଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଘରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହୁନଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରାବଣୀ ବୋଧେ ଏବେ ବି ଶୋଭିତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅଭି ବେଶୀ ଘରେ ରହୁନଥିବାରୁ ଶ୍ରାବଣୀକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା କାଟି ସାରିଥିଲା। ଶ୍ରାବଣୀ ଅଭିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଶ୍ରାବଣୀ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେ ଅଭିଙ୍କୁ ଏ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବେ। ସେ ଶୋଭିତକୁ ଦେଖା କରି ଏ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗଲେ। ଅଭି ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମରେ ଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରାବଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଭିତକୁ ଦେଖି ସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏ ଘଟଣାର 2 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଅଭି ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଡିଭୋର୍ସ ନୋଟିସ୍ ପାଇଲେ। ଅଭି ଭାବିଲେ ଏଥିରେ ଶ୍ରାବଣୀ ବୋଧେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ସେ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। କୋର୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ଜଜ୍ ମହୋଦୟ ଅଭି ଓ ଶ୍ରାବଣୀକୁ 3 ମାସ ସମୟ ଦେଲେ। ଅଭି ଓ ଶ୍ରାବଣୀ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ। ଅଭି ବହୁତ ଥର ଭାବନ୍ତି ଶ୍ରାବଣୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦେହ ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ, ହେଲେ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ସେ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରାବଣୀ ତ ବାଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବୋଧେ ସେ ଶୋଭିତକୁ ଆଗରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ସେ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବି ପଚାରି ନଥିଲେ। ବୋଧେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣୀ ଅଭିଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶ୍ରାବଣୀର ଖୁସି ପାଇଁ ସେ ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ। ପୁଣି ଶ୍ରାବଣୀ ବି ଭାବନ୍ତି ଅଭି ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିବେ କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କ ସହ ଏମିତି କଲେ। ହେଲେ ଅଭିମାନ ମାରି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଭିଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥିବାରୁ ଅଭି ଓ ଶ୍ରାବଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ କଥା ଜଣାଇ ନଥିଲେ। ଡିଭୋର୍ସ ଡେଟ୍ ଆସିଗଲା। ଅଭି ଓ ଶ୍ରାବଣୀ ଆଖିରେ ଲୁହକୁ ଚାପି କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ। କୋର୍ଟରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ
ଅନାଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଜଜ୍ ମହୋଦୟ ପଚାରିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଅଲଗା ହେବେ ବୋଲି। ଜଜ୍ ମହୋଦୟ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇଲେ ଯେ ଶ୍ରାବଣୀ ଓ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଛୁଆ ଚଳିବା ପାଇଁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଅଭି ପ୍ରତି ମାସରେ ଦେବେ ଓ ଅଭି ଯେତେବେଳେ ବି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଯାଇ ଦେଖା କରିପାରିବେ। ଏତିକି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶ୍ରାବଣୀ ଅଚେତ ହୋଇ ଶୋଭିତ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶୋଭିତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ରାବଣୀକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ। ଅଭି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାବଣୀ ପଛେ ପଛେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ। ଶ୍ରାବଣୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଅଚେତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଡକ୍ଟର କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଅଭି ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ ଯେ ଆଜି ସାବିର ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସେ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ଶ୍ରାବଣୀଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଶ୍ରାବଣୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲେ ସେ କେବଳ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଭି ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସି ଶ୍ରାବଣୀକୁ ଦେଖିକି ପଳଉ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଶ୍ରାବଣୀ ଆଉ ଅଭିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ସେ ଶୋଭିତ ସହ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଶ୍ରାବଣୀ ଅଭିଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ବିଭାଗ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ। ଅଭି ଶ୍ରାବଣୀକୁ ଦେଖି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧରି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଶ୍ରାବଣୀ ନିଜ ଲୁହକୁ ଲୁଚାଇ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଅଭି? କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି। ତାପରେ ତୁମେ ନିଶା ସହ ଖୁସିରେ ଘର କରିବ। ଅଭି କହିଲେ ସାବି ତୁମେ ପାଗଳି ପରି ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ନିଶା ସହ ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଶ୍ରାବଣୀ କହିଲା ବାସ୍ ଅଭି ଆଉ ମୋତେ ମିଛ କୁହ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିସାରିଛି। ତୁମେ ନିଶାକୁ ଏବେ ବି ଭଲ ପାଅ। ମୋ ସହ ପ୍ରେମର ଅଭିନୟ କେବଳ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ। ଅଭି କହିଲା ନା ସାବି ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ଶ୍ରାବଣୀ କହିଲା ତାହାହେଲେ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୋତେ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ନେବା କହି ନିଶା ସହ ରାତି ଅଧ ଯାଏଁ କାହିଁକି ଥିଲ? ମୋତେ ମିଛ ବି କହିଲ। ତାପରେ ନିଶାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? କୁହ ଅଭି। ଅଭି କହିଲେ ସାବି ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କଥା କହିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ହେଲେ ତୁମର ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା ନ ଦେବା ପାଇଁ ମିଛ କହିଲି। ଚାଲ ସାବି। ସେ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ କହି ଅଭି ଶ୍ରାବଣୀ ହାତ ଧରି ନେଇଗଲେ। ଶ୍ରାବଣୀ ସେଠାରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନିଶାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଚାଲିଛି। ଅଭି କହିଲେ ସାବି ସେଦିନ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ହଠାତ୍ ନିଶାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜାଣିଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର। ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦିଆ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିଗଲି ଯେ ନିଶା ହଠାତ୍ ମୋଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ତାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ରାତିରେ ମୁଁ ନିଶାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲି। ବିଚାରୀ ନିଶା ଏକୁଟିଆ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଲେ। ଆମ ବାହାଘର କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ମା' ବି ମରିଗଲେ। ତାଙ୍କର ନିଜର କହିଲେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି। ତେଣୁ ବାହାଘର ପରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ରହିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ହେଲେ ସେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ସେ ମୋଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପିଲା ସହ ଭଲ ପାଇବାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରାବଣୀ କହିଲେ ତେବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଡିଭୋର୍ସ ମାଗିଥିଲି ତୁମେ କାହିଁକି ରାଜି ହୋଇଗଲ? ଅଭି କହିଲେ ସାବି ମୁଁ ସେଦିନ ତୁମକୁ ଶୋଭିତ ସହ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ତୁମେ ମୋତେ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଶୋଭିତ ସହ କଥା ହେବାର ମୁଁ ଜାଣିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁମେ ବୋଧେ ଶୋଭିତକୁ ଭଲ ପାଅ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଲଗା ହେବା କଥା କହିଲ। ମୁଁ ତେଣୁ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ଶ୍ରାବଣୀ କହିଲା ମୁଁ ତ ଡିଭୋର୍ସ ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ କହିଥିଲି। ଶ୍ରାବଣୀ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ନିଶାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ନିଶା ଠାରି କହିଲେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ସେ ଅଭି ନାମରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରାବଣୀ ଅଭିଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ନିଶାକୁ ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ। ଅଭି ଠିକ୍ ସେହିପରି କଲେ। ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ନିଶା ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ଅଭି ଶୋଭିତଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରାବଣୀକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଅଭି ନିଶାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସାରୁ ସାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ଶୋଭିତ ଶ୍ରାବଣୀ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେତେବେଳେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ସମୟକୁ ହଠାତ୍ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ପାଣି ଲିକେଜ୍ ସହ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୋଭିତ ଅଭିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଅଭି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକି ଘରେ ପ୍ରସବର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କହିଲେ। ଅଭି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରାବଣୀକୁ ଧରି ବସିଥାନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ପ୍ରସବ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଶୋଭିତ ବାହାର କୋଠରୀରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଅଭି ବାହାରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଶ୍ରାବଣୀ ଅଭିଙ୍କ ହାତ ଧରି ଅଟକାଇଲେ। କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ରୁହ। ଅଭି ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କର ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିପାରୁନଥାନ୍ତି।
ତଥାପି ଶ୍ରାବଣୀକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ ହାତକୁ ଜୋରେ ଧରିଥାନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଏମିତି 2 ଘଣ୍ଟା କଷ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ଘରେ ଗୋଟିଏ କୁନି ଶିଶୁର ପାଟି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା କୁଆଁ କୁଆଁ ଶବ୍ଦରେ। ଡାକ୍ତର ଶିଶୁଟିକୁ ସଫା କରି ଆଣି ଅଭିଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଅଭି ଝିଅଟିକୁ ଧରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, ତାକୁ ବହୁତ ଗେହ୍ଲା କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କର ଚେତା ଆସିଲା। ଅଭି ଝିଅକୁ ନେଇ ଶ୍ରାବଣୀକୁ ଦେବାରୁ ଶ୍ରାବଣୀ କହିଲେ, ଆମ ନିଶା ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଝିଅର ନାମ ନିଶା ଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଶୋଭିତଙ୍କୁ ଡାକି ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଦରକାର ସମୟରେ ସାଙ୍ଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଅଭିଙ୍କ ବାପା ମା ଖବର ପାଇ ନାତୁଣୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ପରିବାର ଭଳି ଏକାଠି ରହିଲେ। ଅଭି ଶ୍ରାବଣୀର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏବେ ପ୍ରେମରେ ଭରିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଟିକିଏ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏମିତି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦିଏ, ତାହା ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ। କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି, ଦେଖାହବ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଉ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।